हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैक कळेबरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालम। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना रे आलोचना करिया जाऊँचे पंचसखा मानक भितर का निर्देश रे का आज्ञा रे समुद्र सात लहड़ी पछकू घुंची जाइथला। महापुरुष कहले कहले बाबूरे जे पंचसखा अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम ये समस्ते विभिन्न वर्ण रे जन्म होइथिले मध्य निजको कौन कहिकी समाज रे प्रतिपादित करिसंदी कौन कहिचनी नामे पंचसखा ब्राह्मण नो क्षत्रिय वैश्य अबाहेबो काहो क्षत्रिय वैश्य अबाहेबो काहो क्षत्रिय वैश्य अबाहेबो काहो। अच्युतानंद महापुरुष कहिले आमे पंचसखा ब्राह्मण नहु विभिन्न वर्ण रे विभिन्न जाति रे जन्म ग्रहण करथिले मध्य हे ज्ञानी गुणी मंडली पंचसखा माने निजको कौन कहिजन कहले आमे ब्राह्मण नहु अति बड़ी जगन्नाथ दास होजने ब्राह्मण कुल रे जात से बड़ी जशवंत दास होजने क्षत्रिय कुल रे जन्म अच्युतानंद महापुरुष होजने कर्ण कुल रे जात तेणु ये समस्त विभिन्न वर्ण रे जन्म ग्रहण करथिले मध्य कहजन आमे ब्राह्मण नुह क्षत्रिय वैश्य अबा हेबो काहू आमे काहे क्षत्रिय वैश्य हबो ताले आमे किए तहु पंचसखा शूद्र हो इलो सान बड़ जे बारी न पारिलो सान बड़ जे बारी न पारिलो सान बड़ जे बारी न पारिलो तहु पंचसखा शूद्र होइलो सान बड़ जे बारी न पारिलो निजको शूद्र बोली कही प्रतिपादित करिसंदी। कलि जुगरे आमे शूद्र विभिन्न वर्ण रे जन्म होइथिले केवल कलि जुगर सबु जुगरे निजको शूद्र बोली से माने कहिसंदी। सबु जुगरे जेतले जन्म होइथिले पंचसखा माने सत्य अत्रत या द्वापर ये कलि रे मध्य निजको विभिन्न वर्ण रे नुह केवल शूद्र बोली निजको प्रतिपादित करिसंदी। नहीं कौड़ जन्म होइथिले महापुरुष लिखिचंदी ये कथा अच्युत बोले न कलि जोगे नाम सुदाम सखा अटंती श्रीअंगरु जात कटिरु भकत सुण गोबारंग चेती जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर अल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कଳି कलुष नाशन। ज्ञानी गुणी मंडली कहले अच्युत शिशु अनंत मालिकार नाम है चुंबक मालिका लिखिले अच्युत बोलिण कलि जुगे नाम जार सी सुदाम सखा अटंती द्वापर जुगरे सी थे सुदाम भगवान कृष्णंकर बाल्य सखा आउ श्रीअंगरु जात कटिरु भकत सुण हे बारंग
ଏ ବାରଙ୍ଗ ଶୁଣିନିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରୁ ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଦେବତା ଗୋଟିଏ, ସଖା ହେଉଛନ୍ତି 5 ଜଣ। କିଏ କିଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା ମୁଖୁ ଯଶୋବନ୍ତ ହୃଦୟ ଆମେ ଜାତ ବକ୍ଷମୂଳ ବଳରାମ ରାଧାଙ୍କ ହାସ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାରଙ୍ଗ ହେତୁରେ ଘେନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ବାବୁରେ ମୁଖୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଶିଶୁଅନନ୍ତ କହିଲେ ହେ ବାରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଖୁ ଯଶୋବନ୍ତ ହୃଦୟ ଆମେ ଜାତ ହୃଦୟରୁ ଶିଶୁଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ବକ୍ଷମୂଳୁ ବଳରାମ ବକ୍ଷମୂଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଟି ଦେଶରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ନୁହେଁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଧାଙ୍କ ହାସ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାରଙ୍ଗ ହେତୁରେ ଘେନ। ହେ ବାରଙ୍ଗ ତୁ ହେତୁରେ ହେତୁ କର ଏ କଥା ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହସରୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ। ନାରୀ ଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ନାରୀ ଅଂଶୀ ଏଇ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀଙ୍କର ଭାବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀଙ୍କର ଭାବ ଆଉ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀଙ୍କର ଭାବ ଏ ଭାବଟା ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ସର୍ବପବିତ୍ର ଗୋପୀ ଭାବ ଏ ଭାବ ଜାଣନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏ ଭାବକୁ ଗୋପୀ ଭାବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ଆକୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ ଜଣା ନଥାଏ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। କହିଲେ କେ କହି ପାରେ ତହିଁ ସ୍ୱାଦ କେ କହି ପାରେ ତହିଁ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବିଷୟା ବିଷକୁ ଯେ ଗଦ ବିଷୟା ବିଷକୁ ଯେ ଗଦ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ କହିପାରେ ତହିଁ ସ୍ୱାଦ ବିଷୟା ବିଷକୁ ଯେ ଗଦ। ଏ ବିଷୟା ରୂପକ ବିଷକୁ ଗଦ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଲୀଳା। ବୁଝିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାହା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟା ବିଷକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗଦ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କି ଶୁଦ୍ଧିଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନାରୀ ରୂପ ହେଇଥିଲେ। କିଏ ସେ? ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ପଦ ପଦକେ ସୁଧା ଝରେ ଆଉ ପଦ ପଦକେ ସୁଧା ଝରେ ଅଶେଷ ଜନମ ପାପ ହରେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ବିଷୟ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଏ ବାଣୀକି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପାଖରେ ନାରୀମାନେ ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଣିକି ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମ ଭାବ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। এই কথাকে মহাপুরুষ লেখিলে তাহা শুনিণ নারী বৃন্দ তাহা শুনিণ নারী বৃন্দ লভন্তি পরম আনন্দ লভন্তি পরম আনন্দ। এই কথা শুনি ভগবান কৃষ্ণঙ্কর এই লীলাকে শুনি নারী বৃন্দ আনন্দরে গদগদ হয়ে গলে এবং লভন্তি পরম আনন্দ অনেক আনন্দ অনেক সুখ নারী মানে পাঁতি জগন্নাথ দাসঙ্কর শ্রীমুখারবিন্দর এ কথা শুনি আউ কোণ করନ୍ତି প্রতি বদଳରେ অনেক ধন বস্ত্র দেই রে উদ্ধব ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବିନୟୀ ରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ
ଉଦ୍ଧବ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଅନେକ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କି ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଦାସୀମାନେ ଯେଉଁ ରାଜକନ୍ୟାମାନେ ବୁଝିଲେ ପୁର ନର ନାରୀମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଦିଅନ୍ତି ଦାସ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଦୁଇ ପଦ କହିଲି ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଲି ନୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନରେ ଆମ୍ଭ ପୁରେରେ ଉଦ୍ଧବ ବିଜୟ କରୁଥିବ ଥରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ନାରୀମାନେ କହିଲେ ରାଜ ଉଆସର ନାରୀମାନେ କହିଲେ ହେ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ପୁରକୁ ତୁମେ ଯିବ ଆମେ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଆମ ପୁରୀକି ଯିବ ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟ କଥା ଏଇ ପ୍ରେମମୟ କଥା ଏଇ ଭାବର କଥା ଆମ ନିକଟରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ତୁମେ ଶୁଣେଇବ ସୁଧେୟାନି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ନିବେଦନ କ୍ରମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଦିନରେ ମତେରେ ଉଦ୍ଧବ ଗାୟନ କରୁଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ସେ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମତେ ଆପଣ ଆମ ପୁରକୁ ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ସେ ସମୟରେ ସମାଜର କେତେକ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କେତେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭୟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କହିଲେ ଇଏ ଯଦି ଏଭଳି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ଆ ନିକଟକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା କ'ଣ ଆଉ ରହିବ ନା ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଈର୍ଷା ଭାବ ଜାତ ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା ମାଳିକାର ନାମ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଘୋର କଡ଼ି ଯେତେ ବେଳେ ଆସିଆ ଛାଦିବ ଏ ମହି ତଳେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଘୋର କଳି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଚ୍ଛାଦିବ ଏ ମହି ତଳେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହିଂସାବାଦ ପୁରିଯିବ କେହି କାହାକୁ ଦେଖି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟକୁ ଯଦି ଯିବା ସେତେବେଳେ ହିଂସାବାଦ ଥିଲା ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଯୁଗରେ ଆଜିକି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସାବାଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ସବୁ ଉପୁଜୁନି କି କିଏ କାହାକୁ ଆଜି ସହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ପେଜ ଖିଆକୁ ଶାଗ ଖିଆ ଆଜି ସହିପାରୁନାହିଁ ଜଣେ ଭଲରେ ଯଦି ଚଳୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ଦୁଇ ଚାରି କଥା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ହଁ ଏତେ ଭଲରେ କେମିତି ଚଳିଲା କାହିଁ ବର୍ଷ ତଳ ତ ଏମିତିଆ ନଥିଲା ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ନଥିଲା ଘର ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା ଚାଳ ଘର ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4 ବଖରା କୋଠା କରିଛି କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିଲା କି ନୁହେଁ ତାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ନାହାନ୍ତି ହିଂସାବାଦରେ ସାରା ସଂସାର ପୁରିଯିବ ବାପ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହିଂସା ନୁହେଁ ନାରୀ ନାରୀ ଭିତରେ ହିଂସା ନାରୀ ଭିତରେ ଐରି କରି ଶତ୍ରୁତା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ନାରୀକି ଆଜି ସମାଜରେ ସହିପାରୁନି ନୁହେଁ ପରସ୍ପର ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଆଜି ହିଂସାବାଦ ଜୋରେ ହେଉଛି ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଂସାବାଦ ଜୋରେ ଚାଲିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଈର୍ଷା କଲେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ଯାଇକି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ହେ ମଣିମା ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପରାଣ तो पुण्य क्षेत्र विधान राधे गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंद आओ ब्राह्मण जगन्नाथ दास अनेक
ସ୍ଥିରୀ କଲା ନାଶ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗା ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ ଆଉ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି 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 କହିବେ ଭବୁ ପାରି ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗା ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପରାଣ ହେ ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ କ'ଣ ଗୋସେଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଣିକି ରାଜଉଆସ ରଖି ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା ସେ କରୁଛି ଆପଣ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନା କ'ଣ ହେଇଛି ହଁ ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଅନେକ ନାରୀର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପତିବ୍ରତା ବୁଝିଲେ ପତି ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଅବଳାର ପତି ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତାର ଜୀବନ ସାର ଆସି ପୁରା ସବୁବେଳେ ନାରୀ ସଙ୍ଗରେ ତାର ବସା ଉଠା ଏମିତି କଥା ନା ହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କି ଏ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ଆପଣ ଡାକୁକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାପାତି ରକମାଳ ଭରି କପଟେ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗା ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ ଛାପା ତିଳକ ମଥାରେ ମାରିକିରି ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧରିଛି ନା କପଟେ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କାଖରେ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟାଏ ଧରି ବୁଲଇ ସର୍ବଦାୟ କାଖରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଧରିଛି ନା ସେଇଟା କ'ଣ ନା କହୁଛି ଭାଗବତ ଏଇଟା ତେଲି ଭାଗବତ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସମୟରେ ତେଲି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୁଝିଲେ ସେ ସମୟ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଯୁଗ ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଗବତ କହନ୍ତି କହିଲେ ହେ ମଣିମା କାଖରେ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ୟାର ପ୍ରତିକାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସକଳ ଗାଇବେ ତେଣୁ ହେ ମଣିମା ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ରଜା କଲି କ'ଣ ସତ ନା ହଁ ସତ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ପୁରା ରହୁଛି ରାତିରେ ବି ସେଇଠି ରହୁଛି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ରାଜା କହିଲେ ହେ ଗୋସାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଇଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତୁମେ ରାତି କଟଉଛ ନା ମଣିମା ଇଏ ସତ କଥା ନା କହିବାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ନିଜ ମୁହଁରେ ଏ କଥା ମିଛ ବୋଲି ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ୟାକୁ ସତ ବୋଲି କହୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ନା ମଣିମା ଲାଜ କାହିଁ ଲାଗିବ ଏ କଥା ବୁଝ ନୃପମଣି ସତ କି ମିଛ ଦୂତ ଫେରି ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗା ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ ରଜା ପଚାରିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ସତ ନା ସତ ନା ଲାଜ ନା କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ହେଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବ କହିଲେ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଆମ୍ଭେ ତ ଅଟୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗା ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆମେ ନାରୀ ସଙ୍ଗରେ ରାତି ନାରୀ ସଙ୍ଗରେ ବିତଉଛୁ ଇଏ କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଇଏ କ'ଣ ସତ ହଁ ରାଜ ପାଖରେ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କିରେ ପୁରୁଷ ବୋଲାଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗା ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ ପୁରୁଷ ବୋଲାଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ପୁରୁଷ ସହିତ ମୁଁ ପୁରୁଷ ହେଇଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଅ ବୋଲି କହୁଛ ଏତେ ସଭା ସଦବର୍ଗ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି କହୁଛ ନା ଏଇ ସତ କଥା ଆରେ ଏଣୁଟି ଶ୍ରୀହରି କୃପାଏ ଚିତେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଭୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗା ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଅ ତାହେଲେ କାଲି ରାଜଦରବାର ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ତୁମର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାତିରେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଜା ପକେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ
ବୋଇଲେ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ହେଉ ପୁରୁଷ ତନୁ ତୋର ଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ମୋର କୃପା ଫଳରେ ତୋ ପୁରୁଷ ତନୁ କ'ଣ ହବ ନା ତୋର ଯାଉ ହେଉ କାମିନୀ ତନୁ ପ୍ରାୟ ରାଜା ଛାରକୁ କିମ୍ପା ଭୟ। କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛୁ ରହିକି ତୁ କାରାଗାରରେ? ଆପଣା ଛାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାରୀ ରୂପ ହେଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ। ରାଜା ଦେଖିକି ଚକିତ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ 7 ଲହଡ଼ି ମଠ। କହିଲେ ରହିବି କେଉଁଠି ନା ଏଇଠାରେ ତୁମେ ରହ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରଜା ସିନା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆସି 7 ଲହଡ଼ି ମଠ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ତାକୁ ଭସେଇ ନେଇଯାଏ। ରଜା କହିଲେ ତୁମେ ଏଠୁ ଉଠି ଆସିକି ଆଉ କେଉଁଠି ବରଂ ତୁମକୁ ଜାଗା ଦେବି, ସେଠି ରହିବ ନା? ନା ନା, କାହିଁକି ଦେବେ? ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଧରିଲେ ହାତରେ ଜଳ। କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତି ଯଦି ଅନନ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏ ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ 7 ଲହଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଏବଂ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏବଂ ସାଧନା ବଳରେ 7 ଲହଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନାରୀ ରୂପ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମହାପୁରୁଷ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାରୀ ଅଙ୍ଗୀ ରାଧା ଅଙ୍ଗୀ, ବୁଝିଲେ, ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନୀ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ସମଗ୍ରାମରେ ଗୌରବବନ୍ତ ଦେହ ଲଳିତରେ, ଗୌରବବନ୍ତ ଦେହ ଲଳିତରେ, ଗୌରବବନ୍ତ ଦେହ ଲଳିତରେ। ଲଳିତଗିରି ପାହାଡ଼, ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଅଛି ଲଳିତଗିରି ପାହାଡ଼, ଲଳିତଗିରି ଗାଁ। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାମରେ ଜଣେ ଭଗତ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଭକ୍ତ ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି, ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ। ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି, ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି। ସୁଧୀ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।